Kumpai TV nai tongnai khabang takuk tai bukuk sungno lamsago ang norni takuk kishur. Omakanto English medium ni beskango tabuk Tripura haste 50 bosor. Aikaba 50 bosor hasti ingmani abono regainai Heritage Fest 2022 abe chengi tongo o jagao je panda chengi tongo nor nugima khana ane uklugo je panda Heritage Fest 2022 organized by Yuba Vikas Kendra Boroniti Dulma by te Subanai to chini Tripura haste ni IC department no karite kubun matharo bosubaja o jagao 50 bosor Tripura kamano regainai Tripura ni संस्कृति बा आबो बाक्सा बुई हास्टेनी कुबुन हास्टेनी बरंनि आरोनि जे हुकुमो मुकुमो रगबो और मसाई फुनुगुइ तंगो बा बरफ मसालायो Tripurani लोकरबो मसाव चिन लगी तंगो प्रेसिडेंट युवा विकास केंद्र नि प्रेसिडेंट स्वागत আপনাকে Kumpai TV তে হেরিটেজ ফেস্ট এখন চলছে এটার উদ্দেশ্যটা কি সবচেয়ে প্রথমে আপনাদের টিভির মাধ্যমে আমি রাজ্যবাসীকে নমস্কার জানাই যুব বিকাশ কেন্দ্র সারা বছর নানা অনুষ্ঠান করে থাকে এবং এবছর আমরা সবাই জানি যে আমাদের পূর্ণরাজ্য দিবসের 50 বছর পূর্তি তো আমরা একটা নাগরিকের দায়িত্ব হিসেবে মেনে নিয়ে এটাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে আমরা এই হেরিটেজ ফেস্ট নামক একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত করেছি যেখানে ভারতবর্ষের 18টি রাজ্য থেকে যুবক যুবতীরা এসেছেন প্রায় 380 জন যুবক যুবতী সারা ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন আর পাশাপাশি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলছি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও কালকে 18 জনের প্রতিনিধিরা এসেছেন আজকে আপনারা দেখবেন কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলাদেশের এখানে প্রোগ্রাম রয়েছে তাছাড়া আমাদের রাজ্যের যে সকল বোনেরা ভাইয়েরা সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন তাদেরকেও একটা প্লেসমেন্ট দেওয়ার আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের এখানে মেলা রয়েছে বিভিন্ন আইটেম রয়েছে ফুড থেকে শুরু করে আমাদের ট্র্যাডিশনাল ফুড থেকে শুরু করে সবকিছু রয়েছে আপনারা আসুন উপভোগ করুন আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করব সারা দেশের নানা অনুষ্ঠান রয়েছে দেখে খুব আনন্দিত হবেন এবং পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরার কালচারও রয়েছে উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের কালচারের সঙ্গে সারা দেশের কালচারের একটা এক্সচেঞ্জ হবে এবং তার মাধ্যমে আমাদের বিশেষ করে আমাদের ট্যুরিজম এখানে একটা ডেভেলপ হবে কারণ আমাদের যারা আসছেন তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতে নিয়ে যাব তো এতে করে আমাদের ট্যুরিজমের একটা বিশাল প্রমোশনের একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে আশা করছি তারপরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের ট্যুরিস্টের সংখ্যা আরও বাড়বে ধন্যবাদ Okay, Saima ka je boroni khoktai je oroni kaisa hastini bini hukumo bai te kaisa hastini hukumono keringlai mung de adan padan khalaman bisingte hukumono kusugoti sanane bagai nai nai tong di Kumpai TV वेट करेंगे मुझे खबर मिली है और ये खूब सम्मान हमारी खुशी में आप शामिल हैं Tripura haste 50 বছর কামানো রগিনাই আর হেরিটেজ ফেস্ট 2022 পান্ডা চেঙ্গি তঙ্গো আগরতলানি ওমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়ামনি নখলাও আর Tripurani লুকরক সিমিয়া गोबां हास्टेनि काई टीचार हास्टेनि
लुकुरक फाइजाक बा आरोनि बरकनि हुकुम मुखुम तैनाय बरक और फुनंनानि फाइजाक ते खरकता कायसा हास्ते बायते कायसा हास्ते हुकुम आदान प्रदान खालायनानि आबनि बागै चिनि बसकांगो तंगो बरक बुजागानि फाइका सिंगिने भाई साहब आप कौन सा स्टेट से? हम गुजरात से हैं। गुजरात से। ये जो आप तरवाल दाल लेके बैठा है ये किस लिए है? ये हमारा खेल है, पारंपरिक खेल है। पारंपरिक खेल। इस खेल का क्या नाम है? इसका ढाल तलवार। दाल तलवार। और जो अभी कॉस्ट्यूम में है जो ये मोहर लोग के ज्ञाति होते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में नीचे कोई ज्ञातियाँ होती है, छोटी छोटी ज्ञातियाँ, उसमें हम मोहर लोग हैं, उसका स्पेशल पर्व है से ये। अच्छा, गुजरात कहाँ से? गुजरात पोरबंदर से। पोरबंदर से। पोरबंदर से। पोरबंदर कच्छ और पोरबंदर नज़दीक ना? नहीं, कच्छ से थोड़ा दूर है पोरबंदर। दूर है। गांधी जी की जन्मभूमि से है। अच्छा, आपको पता है त्रिपुरा के साथ गुजरात का एक रिश्ता है? ना, वो पता नहीं है हमको। हाँ? यहाँ के PM CM यहाँ के हमारे यहाँ है। नहीं तो अच्छा ठीक है मैं अच्छा त्रिपुरा में आके क्या क्या देखा यहाँ पर? त्रिपुरा में आके हमने बांग्लादेश की बॉर्डर देखी, राजा का जिला देखा वो, और मार्केट में बहुत ज़्यादा घूमे। यहाँ पर जो राजमहल है देखा? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, देखने लायक है। हाँ, क्या अच्छा लगा त्रिपुरा में आके? यहाँ आपके सबके लोगों का भाव बहुत अच्छा है, यहाँ पे मज़ा आ गया आके। हम दूसरी बार भी आना चाहते हैं इधर, जो कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो तो बुला लेना। किसी के साथ फ्रेंड हुआ? यहाँ सबके साथ, त्रिपुरा के लोगों के साथ फ्रेंड हुआ? हाँ, यहाँ जब लोग कैंपस में है उस लोगों के साथ। अच्छा, कैंपस में जो लोग त्रिपुरा के हैं स्थानिक, उसके साथ भी फ्रेंड। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम पोरबंदर से आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कहाँ? यहाँ पे वो हम लोगों का कैंप है ना, वहाँ पे रहते हैं सभी लोग, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, कैंप पे। अच्छा। तो फ्रेंड को इनवाइट किया गुजरात आने के लिए? गुजरात हाँ, सबको किया। आप आ जाओ कभी भी गुजरात, कॉल करना, नंबर दे दिया हमने। अच्छा, आ जाना कभी भी गुजरात। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, हमको थोड़ा खड़े होकर ये दिखाए कि कैसे आप वो करना है थोड़ा। हाँ, कैसे करना है? थैंक यू सो मच कि हमने एक नई फैमिली बनकर इनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया। हम सबकी तरफ से इनके लिए बेस्ट विशेस ये अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस करे। और सामने एक इधर मारेगा और हम एक इधर सामने लगाएंगे। सबकी तरफ से एक नई फैमिली की तरफ से सामने दो लोग यहाँ पर लगाएगा। हाँ, लग जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ ना लग के हाथ पे लग गए तो लोई निकलेगा, और क्या होगा। ये तो हमारा रोज क्या है। अच्छा। तो अब हम शुरू करेंगे। तो आप लोग परफॉर्मेंस करने वाला है? हाँ, याद तो कर हमारा रहा है। फर्स्ट कल्चरल प्रोग्राम होगा छत्तीसगढ़ ग्रुप की तरफ से। जैसे लग रहा है कि आप बाहुबली कि वो स्टेज के ऊपर बाहुबली देख के और भी इंस्पायर हुआ होगा। हम क्षत्रिय है तो ऐसा तो होगा ही। त्रिपुरा के जो महाराज है वो लोग भी क्षत्रिय है। हम पोरबंदर के क्षत्रिय से। हाँ, तो हुआ ना त्रिपुरा और गुजरात का। थैंक यू, वेलकम। तो बर पोरबंदर निसिमी बर और मोसानाय बर कुकुइनो और सेंसाबाय तानलाय आकुलायने फुनुलायने फिया बर मोसामुंगो बरनि तान बरफनि सागो कालायातिनो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बैक साइड पे आके रिपोर्ट कर दे एक बार। खाबन ताको तैबो खुसनो लामसगो चिं ताबो इसबखाम प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टॉल के पास है और हमारे साथ है बहन जी PK तनुश्री जी। नमस्ते, आपको स्वागत है खुम्पु टीवी में। तो बहन जी ये बताइए कि ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय किस लिए एवं इसका मकसद क्या है?
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये एक इंटरनेशनल संस्था है जिसमें हम मन की शांति के बारे में बताते हैं। आजकल देखिए दुनिया के हर स्तर में जिस भी स्तर में लोग हैं हर कोई डिप्रेशन से ग्रसित है, टेंशन से ग्रसित है और उससे बाहर निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हर कोई सब कुछ कर रहा है, फैमिली में है, कैरियर बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो खाली है जिसके लिए हम ढूंढते रहते हैं कुछ तो उसमें शांति मिल जाए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगातार 86 ईयर से ये निरलस जो सेवाएं अपनी दे रहे हैं, किस तरीके से हम अपने मन के जगत को जान सके, परमपिता परमात्मा के साथ हम अपना संबंध जोड़ सके और हमारे अंदर का जो खालीपन है उसको हम सुख शांति आनंद प्रेम से भर सके। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने समस्याओं का हल आप खुद निकाल सकते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ इम्पॉसिबल है, आज के ज़माने में शांति की बात करना ये इम्पॉसिबल है। नहीं, शांति कोई बाहर नहीं मिलती है, शांति हमारे अंदर ही है, सिर्फ हमें अंतर्मन में झांकने का जो ज़रिया है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था हर किसी को यही ज्ञान देती है कि हम एक सूक्ष्म शक्ति है, हम एक चैतन्य शक्ति है और वो शक्ति हमारे अंदर ही है। हम ही अगर चाहे तो अपना जीवन बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपनी खुशी को वापस लौटा सकते हैं। किस तरीके से अपने आप से जुड़ के, और हम सबको जो बनाने वाला परमपिता परमात्मा, उनको भगवान कहे, गॉड कहे, अल्लाह कहे, वो हमारे पिता है, उनके साथ जब हम अपने मन को जोड़ते हैं तो धीरे धीरे हमें वो सुख शांति आनंद सब कुछ मिलने लग जाता है और हमारे परिवार में, हमारे जीवन में वो शांति वापस लौट आती है। अभी बहन जी के त्रिपुरा में ऐसा हुआ कि ज़्यादातर नौजवान अभी ड्रग्स के आदत हो चुके हैं या तो इसकी वजह से HIV एड्स वगैरह बहुत सारे बीमारी से गिरा हुआ है। इन बच्चों लोगों को, जो युवा समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ, देखिए कोई जानबूझ करके तो गलत रास्ते पर नहीं जाता है, ज़रूर उनको कुछ ऐसा चाहिए जो उनको नहीं मिल पा रहा है। जिस मन की शांति की हम बात कर रहे हैं, जिस सेटिस्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए जो हमारा युवा समाज है वो किसी ना किसी तरीके से अपनी उस कमी को भरना चाहता है, इसलिए वो नशे के आदती होते जा रहे हैं। तो उस जगह पर कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए ताकि वो गलत जगह पर ना जाकर सही खुराक उनको मिल सके, जो खुशी की खुराक है, आनंद की खुराक है, उनको ईजीली मिल सके। और वो एकमात्र संभव है मेडिटेशन के द्वारा। और ब्रह्मा कुमारी संस्था में बिना मूल्य एकदम निःशुल्क तरीके से मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे आप उन सब प्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन हमारे मन को सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो वो जब चीज़ आपको मिल जाएगी, अल्टीमेट हैप्पीनेस जब आपको मिल जाएगी, तब आप नशे आदि के उसमें जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको घर बैठे ही मिल रहा है, आप अपने आप से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने भाई बहनों को, युवा भाइयों को अनुरोध करती हूँ कि आप अपने जीवन के साथ इस तरीके से ना खेलें। नशे की चीज़ आपको अल्पकाल के लिए ही, थोड़ी देर के लिए आपको शांति दे सकती है, वो सदा काल के लिए आपको नहीं दे सकती। अगर आपको परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस चाहिए तो आप ब्रह्मा कुमारी से ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद। खोनाखाबिनि खोक्तै जों जे चराय रक ताबुक ड्राग्स रक सावैनाय लामा करै दङ बर तुमुं जदि अरनि याकाकनानि के चाया सिनि सखांनो हाइके सामान यागोलाबो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बाय नरकरं गैमान होनैनाय सायखनारका अबनि बिसिंते ट्रेनिंग रक ना हाकां के फ्री ऑफ कॉस्ट रांक रियावैना बरक ट्रेनिंग रक खालायो अबो बाय सिनि साका हाम तंगमानाय ते बसाबोतै बहायनो साका हाम के तंगमानाय गाहाम तंगनानि बागै जतनो साखथाना नांनाय आबोनि बागैने जों किसाले साखथाना नांनाय जे सिनि नायमुं मानजाङैनो बरक लामा हामियावो गोदालो अ लामा हामियानि जों किफिलि फाइनानि गाके प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बाय गदनि मान होनैनाय बेहेनजी सायखनाका
ताबो जे जागावो लुकुरक गोबां मा फेकजांनाय माने बाय सिख्ला सिख्लि रक ड्राग्स बाय कुबुलै दङ अ जागा बर बुबो हायके सिख्ला समाज मानव समाज न बुबो हायके सतिक लामा फुनुंनान बागै बर बु भाइ सामं ताङै दं अबरंनो सिलायनान बागै फायदि नायलायनाय अर ताम दं हा खुलुमका मैडम खुलुमखा आं रश्मि देबबर्मा अच्छा आणि अब ताम खालायमानि सायखना दे नों बांला बायसफोरसे ककरक जाय हिन्दी बायसादि तारं অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ বলি আমরা এখানে দেখিয়েছে একটা দেহধারী মানুষ আর পাশাপাশি দেখিয়েছে একটা কঙ্কাল বডি তো এই যে দেহধারী মানুষটা দেখিয়েছে এটা আমরাই এই কঙ্কাল বডিটা কিন্তু চলতে ফিরতে পারবে না কিন্তু এই যে মানুষটা দেখিয়েছে ওটা কিন্তু চলতে ফিরবে না মানে আমরা যে চলতে ফিরতে পারছি তাহলে আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা শক্তি আছে সেই শক্তিটা কি সেই শক্তিটা হচ্ছে আর কিছু না আমাদের আত্মাটা সেই আত্মাটা ভ্রুকুটির মাঝখানে থাকে সেই আত্মার মধ্যে তিনটা শক্তি আছে মন বুদ্ধি সংস্কার মন আমার খারাপও চিন্তন করে আবার ভালোও চিন্তন করে বুদ্ধি তার ঠিক করে দেয় আমার মন যখন খারাপ চিন্তন করে তখন বুদ্ধি যদি এটা অ্যাকসেপ্ট করে তখন আমি খারাপ কাজ করি যখন আমি একটা কাজ বারবার যখন খারাপ কাজ করব তখনই এটা হয়ে যায় আমাদের সংস্কার আর পাশাপাশি আরেকটা লোক যখন বারবার ভালো করতে থাকে তখন তার এটা হয়ে যায় ভালো সংস্কার ঠিক তেমনি একটা লোক যখন শরীর ছাড়ে তখন লোকে বলে এই লোকটার মতো আর ভালো নেই ভালো কর্ম করে গেছে তার মানে ও কি নিয়ে গেল ভালো সংস্কার নিয়ে গেল ঠিক আছে ভালো সংস্কার পাশাপাশি আরেকটা লোক যখন শরীর ছাড়ে তখন বলে ও সবাইকে যন্ত্রণা করেছে ঠিক আছে মা বাবাকেও যন্ত্রণা তার মানে ও কি নিয়ে গেল খারাপ সংস্কার নিয়ে গেল তাহলে আমাদের সঙ্গে কিছুই যাবে না যাবে আমাদের আত্মার সঙ্গে ভালো সংস্কার মানে কর্মটা যাবে আমরা যে এই পৃথিবীতে আসছি জন্ম নেওয়া আর মৃত্যু তার মাঝামাঝি যে সময়টা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কর্মটা সেই কর্মটা যখন শ্রেষ্ঠ হবে তাহলে আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের ফল আমি ভালো পাবো নেক্সট জন্মে দেখেন এই পৃথিবীর মধ্যে কানা আছে ল্যাংড়া আছে ঘোড়া আছে ঠিক আছে গরিবও আছে ধনী আছে কেন ভগবানের বাচ্চা তো সবাই আমরা তাহলে কেন গরিব হলো কেন ধনী হলো কেন হলো এটা কিসের আধারে এসছে কর্মের আধারে এসছে তাহলে আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম দরকার অবশ্যই দরকার তারপর দেখেন একটা গাড়ি দেখিয়েছে এই গাড়িটা পেট্রোলের মাধ্যমে চলে এই গাড়ির পাইলট হচ্ছে একটা মানুষ ঠিক আছে এই গাড়ির খাওয়ান পেট্রোল আর এই যে মানুষটা যেটা আমরা খাই এজ ইট ইজ আমাদের শরীরটা একটা গাড়ি আত্মাটা হচ্ছে পাইলট তা আত্মার খাবার আমি দিচ্ছি না গাড়ির শরীরের খাবার দিচ্ছি ঠিক আছে শরীররূপী গাড়িটার আমি খাবার দিচ্ছি কিন্তু আত্মার খাওয়ান দিচ্ছি না সেই আত্মার খাওয়ান কি সেই আত্মার খাওয়ান হচ্ছে জ্ঞান না থাকার ফলে আজকে যুব সমাজ ভ্রষ্ট ঠিক আছে জ্ঞান না থাকার ফলে আজকে সমস্ত কিছু মানুষ বিকর্মর উপর বিকর্ম করে যাচ্ছে সেই জ্ঞানটা আমি কোথায় পাবো সেই জ্ঞানটা পাবো আমার আত্মার পিতা পরম পিতা পরমাত্মা থেকে সেই আত্মার পিতা পরমাত্মা থেকে আমরা সেই জ্ঞানটা পাবো আমরা যখন ভগবানকে ডাকি ভগবান আমাকে শান্তি দাও বলে উপরের দিকে তাকাই তার মানে আমার আত্মার মধ্যে রেকর্ড আছে যে শান্তিদাতা উনি আমি ভগবানকে বলি ভগবান আমাকে শক্তি দাও তার মানে শক্তিদাতা তুমি তাহলে শান্তি শক্তি পবিত্রতা প্রেম হ্যাঁ সমস্ত কিছুর দাতা হচ্ছে উনি যেই কারণে আমরা দেখেন ভক্তি মার্গে পূজা দিয়েছি হ্যাঁ পূজা দিয়েছি কালী পূজা একদিকে দিয়েছে আর এদিকে মাকে মারছে অথচ মার পূজাই দিচ্ছে কেন হয়েছে ভক্তি করেছে কিন্তু জ্ঞান নেই জ্ঞানটা একমাত্র আমাদের ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে যেটা নাকি মানুষকে দেবতা বানায় কিসের আধারে জ্ঞানের আধারে এই জ্ঞানটা সাধারণ জ্ঞান না এটা হচ্ছে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের আত্মার পিতার জ্ঞান ঠিক আছে আসুন এদিকে তারপরে দেখেন সব আত্মার পিতা পরমাত্মা শিব জ্যোতির্বিন্দু রামের শোরুমে রাম শিব পূজা দিয়েছে আচ্ছা বলুন রাম যদি ভগবান হয়ে থাকে তাহলে ভগবান হয়ে ভগবানকে কেন পূজা দেয় তাহলে রাম ভগবান না রাম হচ্ছে 14 কলা সম্পূর্ণ দেবতা মানে উনি রাজা ছিলেন ওনার মধ্যে দেবী গুণ ছিল তাও 14 কলা রামের মধ্যে যে শিব পূজা দিচ্ছে রাম শিবের থেকে শক্তি নেওয়ার জন্য পূজা দিচ্ছেন কাকে মারার জন্য রাবণকে মারার জন্য তাহলে রামের শরীরে যে আত্মা আছে সেই আত্মার পিতা পরমাত্মা শিব জ্যোতির্বিন্দু গুরু নানক বলেছে ওমকার নিরাকারই ভগবান তাহলে গুরু নানক ভগবান না গুরু নানক বলেছে আমি ভগবানের বাচ্চা তাহলে গুরু নানকের শরীরে যে আত্মা আছে সেই আত্মার পিতা পরমাত্মা শিব জ্যোতির্বিন্দু যীশু খ্রিস্ট বলেছে গড ইজ লাইটই হচ্ছে
হচ্ছে ভগবান, হ্যাঁ যীশুখ্রিস্ট, কিন্তু যীশুখ্রিস্ট কিন্তু বলেনি যে আমি ভগবান, বলেছে আমি ভগবানের বাচ্চা। তাহলে যীশুখ্রিস্টের শরীরে যে আত্মা আছে সেই আত্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা সেই জ্যোতির্বিন্দু। তারপর দেখেন মুসলিম আল্লাহ বলে, মুসলিমরা বলেছে আল্লাহ নূর হে, নূর মানে নিরাকার। তাহলে মুসলিমের শরীরে যে আত্মা আছে সেই আত্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব জ্যোতির্বিন্দু। হিন্দু মুসলিম বুদ্ধ খ্রিস্টান সবার শরীরে কি আছে? আত্মা আছে, সেই আত্মার পিতা একজনই পরমপিতা পরমাত্মা। তাহলে দেখেন আমরা যে মুনি ঋষিকে ভগবান বানিয়েছি, মুনি ঋষিরাও কি করছে? ভগবান প্রাপ্তির জন্য এদিক ওদিক ছুটছে। তাহলে মুনি ঋষিরাও ভগবান না? মুনি ঋষিরাও যে শরীরে আত্মা আছে সেই আত্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব জ্যোতির্বিন্দু। আমাদের ভগবান এসে বলেছে তোমরা যে এত জাতি নিয়ে ধর্ম নিয়ে ভাষা নিয়ে যুদ্ধ করছো, কিন্তু তোমরা সবাই আমার এক পিতার সন্তান, আমি একজন। তোমরা আল্লাহ নামে ডেকেছো, ভগবান নামে ডেকেছো, গড নামে ডেকেছো, কিন্তু সবার পিতা আমি একজন, সবার শরীরে আত্মা আছে। ঠিক আছে, আজকে আমরা অজ্ঞানতার কারণে ভাষা নিয়ে যুদ্ধ করেছি, ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ করেছি, জাতি নিয়ে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু ভগবান এসে বলেছে যে তোমরা সবাই এক। তারপর দেখেন এখানে দেখিয়েছে এই পৃথিবীটা, এই পৃথিবীর মধ্যে এখন কলিযুগে সব ধরনের আত্মা আছে। এখানে দেব আত্মা আছে, পুণ্য আত্মা আছে, পাপ আত্মা আছে, ভ্রষ্টাচারী আত্মা আছে, প্রেত আত্মা আছে, সব আত্মাই এখন আছে। সেই আত্মাগুলি যখন শরীর ছাড়বে, শরীর ছেড়ে চাঁদ সূর্য গ্যালাক্সির উপরে, এটাকে বলে শান্তিধাম, পরম ধাম। সেই পরম ধামে আমাদের আত্মার পিতা পরম পিতা পরমাত্মা শিব জ্যোতির্বিন্দু, যাকে আমরা আল্লাহ গড ভগবান নামে ডাকি, উনি স্থান। এর নিচে দেখেন বিন্দু বিন্দুগুলো, এই বিন্দু বিন্দুগুলি হচ্ছে আমাদের আত্মাগুলো। আমাদের এখানে সেকশন অনুসারে যাবে, যে যেরকম কর্ম করবে সেই অনুসারে যাবে। ধর্ম আত্মার একটা সেকশন, পুণ্য আত্মার একটা সেকশন, দেব আত্মার একটা সেকশন অনুসারে যাবে। এই সেকশন অনুসারে আবার আমরা এই পৃথিবী নাট্যমঞ্চে পাঠ বাজাবো কর্ম অনুসার। তারপরে দেখেন এখানে দেখিয়েছে শিব আর শঙ্কর। শিব আর শঙ্কর এক কিনা? অনেকেই বলে যে শিব শঙ্কর এক। শঙ্কর যদি এক হয়ে থাকে, শঙ্কর শিবের আরাধনা করছে, শঙ্কর যদি শিবের আরাধনা করে থাকে, তাহলে উনি যদি ভগবানই হয়ে থাকে, ভগবান হয়ে ভগবানের কেন আরাধনা করবেন? শঙ্কর হচ্ছে একটা দেহধারী মানুষ, তার গলার মধ্যে সাপ, সাপটা হচ্ছে 5 বিকার রূপী সাপ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, এই 5 বিকারকে নাশ করার জন্য শিব বাবার থেকে শক্তি নিয়েছে, শক্তি নিয়ে এই 5 বিকারটাকে নাশ করেছে। এই হচ্ছে শঙ্কর আর শিব। শিব হচ্ছে এই পৃথিবীর নাট্যমঞ্চের ডাইরেক্টর, জ্যোতির্বিন্দু, যেই কারণে লিঙ্গ দেখিয়েছে, না পুরুষ না মহিলা। এই যে 3টা দাগ দেওয়া আছে, আদি মধ্য অন্ত। কার আদি, কার মধ্য, কার অন্ত? আদি হচ্ছে আমাদের আগে কি ছিলাম, মধ্যেতে আমরা কি হয়েছি, এখন কলিযুগে আমরা ভ্রষ্টাচারী হয়ে এখন কি হয়েছি। এটা হচ্ছে শিব বাবার পরমপিতা পরমাত্মার সিম্বল। তারপরে শিবরাত্রি, শিবরাত্রি, রাত্রি কেন বলেছে? দিনের বেলা শিব আসতে পারে না, রাত্রি বলেছে আমাদের মনের মধ্যে অজ্ঞানতার অন্ধকারের রাত্র। কি কি? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, এই 5 বিকারে আমরা কালো হয়ে গেছি। শিব বাবা এসে জ্ঞানের আলো দিয়েছে। কি জ্ঞানের আলো দিয়েছে? তুমি এতদিন শরীর ভেবেছো, শরীর ভেবে তোমার এই শরীর দ্বারা অনেক কুকর্ম করেছো, এখন তুমি আত্মা হো, বিন্দু হো, বিন্দু হলে আর বিকর্ম হবে না। তারপরে দেখিয়েছেন, দেখেন আমাদের সিঁড়ি দেখিয়েছে, একটা সিঁড়ি থেকে আমরা নিচের দিকে নামি, আমরাই ছিলাম দেবী দেবতা, সেই সুলাকলা সম্পূর্ণ। এরপরে আমরা নিচে গিয়ে থেকে রাম সীতাকে দেখিয়েছে, রাম সীতাদের 14 গলা এসছে। 14 গলা এসেছে কেন? রামের মনের মধ্যে সীতার প্রতি সন্দেহ হয়েছে, মানে মনের বিকার এসছে, শরীর দ্বারা না। এরপরে নিচে নামতে হবে ভক্তি মার্গ, একদিকে ভক্তি হয়েছে আর একদিকে ভ্রষ্টাচারী। দেখেন একদিকে পূজা দিচ্ছে, নেশাগ্রস্ত হচ্ছে, স্ত্রী পুরুষ স্ত্রীকে অত্যাচার করছে, এদিকে পূজা দিচ্ছে আর এদিকে মূর্তি বিসর্জন দিচ্ছে, ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। এই হচ্ছে কলিযুগী দুনিয়া। এরপরে হবে বিনাশ, রাজনীতিক লড়াই, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হ্যাঁ রাজনীতির লড়াই, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ। আর এদিকে আমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী থেকে ওরা সবাই পুরুষার্থ করে, হ্যাঁ পুরুষার্থ মানে নিজেকে জ্ঞান আর যোগের মাধ্যমে ওরা কি করবে, আবার সত্য যুগে যাবে। এখন যদি সবাই আর এই যে ব্রহ্মা বাবা দেখিয়েছে, এই ব্রহ্মা বাবার তো নিয়ে শিব বাবা এসে এই যে জ্ঞানটা দিয়েছেন, এটা উনারই জ্ঞান। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মাতনে এসে এই জ্ঞানটা দিয়েছেন। আর এই হচ্ছে আমাদের রাজযুগের চিত্র। এই রাজযুগ করার ফলে আমাদের মনের মধ্যে কি আসবে, হ্যাঁ আমরা কি করতে পারবো? এই রাজযুগ করার ফলে আমাদের সহন শক্তি, পরক নেগের শক্তি, হ্যাঁ সহযোগ শক্তি, সামনাকার নেগের শক্তি, এগুলো 8টা শক্তি আছে, এগুলো একটু দেখে নিতে পারেন। এই শক্তিগুলো আমরা পাবো, পালে পরে আমাদের মনের মধ্যে যে খারাপ জিনিসগুলো, সেই খারাপ জিনিসগুলো নাশ করতে পারবো। যেমন দেখেন একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছে, দুর্গা দেখিয়েছে, দুর্গার মধ্যে 10টা হাত। আসলে কি একটা মানুষের 10টা হাত থাকতে পারে? না।
অ্যাকচুয়ালি 2টা হাত হচ্ছে ওর নিজের, আর যে 8টা হাত এটা হচ্ছে শিব বাবা দিয়েছে 8টা শক্তি। সেই 8টা শক্তি পাওয়ার ফলে কি হয়েছে, নিজের মনের মধ্যে যে বিকার দুর্গুণ, সেই দুর্গুণটাকে যে নাশ করেছে সেই দুর্গা। অসুর কোনো আলাদা কোনো অসুর নেই, আমাদের মনের মধ্যে খারাপ চিন্তাটাই হচ্ছে অসুর। তারপর দেখেন আমাদের বর্তমান সমাজে কি অবস্থা, মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকারে থেকে নেশাগ্রস্ত হয়ে কি হয়েছে। এই যে এই চিত্রগুলো দেখুন, এই নেশাগ্রস্ত থেকে মুক্তি হতে হলে একমাত্র রাজযোগের মাধ্যমেই সম্ভব। কেন হ্যাঁ, যুব সমাজকেও বাঁচাতে পারবে। তারপর দেখেন পান গুটকা খেলে পরে কি হয়, যেমন দাঁতে ক্যান্সার হয়েছে, নানা রোগ দেখা দেয়। হ্যাঁ, তো আমরা যে শরীরটা ভগবানের দেওয়া শরীর, এই ভগবানের দেওয়া শরীরটাকে আমরা কি করেছি আমরা ভগবানের দেওয়া শরীরটাকে, এই ভগবানের দেওয়া শরীরটাকে আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিজের হাতেই নষ্ট করেছি। তো এটা আমরা একমাত্রই সম্ভব, আমি বারবার একই কথা বলবো, পরমপিতা পরমাত্মা যেটা আমাদের শিখিয়েছে, রাজযোগের মাধ্যমেই এটা সম্ভব। আর যুব সমাজের জন্য আমি বিশেষভাবে বলছি, কারণ ত্রিপুরাতে 80% নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে, ওদের জন্য অবশ্যই বলছি, যারা আমাকে দেখছো অবশ্যই তোমরা রাজযোগ মেডিটেশন করবে। মেডিটেশন করে তোমাদের মনের বিকারগুলো, তোমাদের মনের যে দুঃখ, যা কিছু নেগেটিভিটি আছে সবগুলি দূর করে তোমরা একটা ভালো রাস্তা নেবে। আচ্ছা, তো ম্যাডাম এই তো বললেন রাজযোগ যজ্ঞ করার ফলে বা আপনি এটা করার পর বিভিন্ন যে বদ অভ্যাসগুলি আছে এইগুলি ছেড়ে যাবে, এইটার জন্য কি আপনারা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন বা কোনো ইয়ে আছে? এটার জন্য আমাদের ব্যবস্থা আছে। আমাদের এই পর্চাটার মধ্যে আমাদের এখানে বিভিন্ন অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, এটা আমি আপনাদেরকে দিলাম। তো আমাদের এটা বিনামূল্যে করানো হয়। আমাদের বেহেনজিরা বা আমাদের ট্রেন করার ভাই বোনরা আছেন এখানে, আমাদের এই বেহেনজি বর্তমানে এখানে আছেন। আমাদের সারা ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের মুখ্য প্রশাসিকা হলো বিকে কবিতা বেহেনজি, এখন উনি বাইরে দিল্লিতে আছেন। এখানে আমরা যুব সমাজকে, স্কুলের স্টুডেন্টদেরকে, যে কোনো শ্রেণীর যে কোনো বর্গের লোককে আমরা সেই শিক্ষাটা দিই, যে শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের সাথে আমাদের রিলেশন ভালো হলেই আমরা অন্য বদ্ধ অভ্যাসে যেতে পারি। আপনি যে বললেন যে স্কুলে বা বিভিন্ন ক্লাবে গিয়ে আপনারা এই মানে এইভাবে আপনারা ট্রেনিং করান, মানে কতদিনে করান বা ওয়ার্কশপ বা স্কুলে গিয়ে করান? হ্যাঁ, স্কুলে গিয়ে করা যারা আমন্ত্রিতদের উপরে। আর আমাদের যে শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে এসে আমরা এটা 7 days 7 দিনের একটা ফাউন্ডেশন কোর্স করানো হয়। তো ওর মাধ্যমে আমরা রাজযোগটা শিখিয়ে দেওয়া হয়। একটা জিনিস শেখার জন্য প্রথম আমাদের যেমন ক খ শিখতে হয়, ও আ শিখতে হয়, সেভাবে যোগটা করার জন্য আগে আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞানটাকে, এখানে তো আপনাদেরকে শর্টকাট দিদি বুঝালো, সেটাকে বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়। তখন সে তার উপলব্ধি হওয়ার পর সেখানে সে যোগটা করে সে প্রতিদিন অভ্যাস করবে। পড়াশোনাটা সে রেগুলার ওই পড়াশোনাটাকে সে রিভাইজ করবে ভালো জিনিসগুলোকে, তখন তার ভেতরে অবগুণগুলো বদলে যাবে। এখন আমাদের সাক্ষাৎ মানে যেমন আমি নিজে এক সময় ডেলি 50 প্যাকেট আমার তিরঙ্গা লাগতো, 3 প্যাকেট খুনি খেতাম আমি। এই জ্ঞানে আসার 3 দিনের মাথায় আমার জীবন থেকে সেটা চলে গেছে। আর সেটাই আমি আপনাদের সামনে সেই কথাটা বলতে পারছি। আপনার নাম? আমার নাম হলো সুজিত দাস। তো আমি 2009 থেকে জ্ঞানে চলছি। এরকম শুধু আমি না, অনেক ভাই বোন এসছে যারা শিলচর থেকে ডাক্তার বলে দিয়েছিল ও মদ খেতে খেতে মরে যাবে, ওর লিভার খারাপ হয়েছে, এখন ছেলে খুব ভালো আছে। আমরা রাস্তায় থেকে তুলে নিয়ে এমন অনেক ছেলেকে আমাদের অনেক, ওখানে গেলে আমাদের যদি আমাদের সেবা কেন্দ্রে যান সেখানে জানতে পারবেন যে অনেক ছেলের জীবন পরিবর্তন হয়েছে। যারা সুইসাইড অ্যাটেম্প নিয়েছিল, এই জ্ঞান ওদেরকে সেই মোটিভেশন করে ওদেরকে জীবনে শক্তি দিয়েছে। এখন ওরা শুধু নিজেরা বুঝতে পেরেছে সে না, অনেকের জন্য সেবা করছে। যেটা আজকে আমি এখানে এসলাম, আমি একটা ছোটো মোটো বিজনেস করি, কিন্তু আমার আজকে মনে হয়েছে যে আমার বিজনেসটা না হয় কিছুক্ষণ আমি কম করব, কিন্তু আমি যদি যুব সমাজে 2টো ছেলেকে বদলাতে পারি, এই 2টো ছেলে আরও 2টো ছেলেকে বদলাবে, সমাজ পরিবর্তন হবে। নিজের পরিবর্তন দ্বারাই আমরা সমাজ পরিবর্তন করতে পারি। সবার জন্য শুভভাবনা, শুভকামনা রেখে আমি রাখছি। ওম শান্তি। फाइन तुम यदि वो है नो हर किसी ने अगर 2 बच्चे को अगर सुधरने के काम ले ले
तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहेगा या जतन तुमुंग जदि जों खरगनै चराय नुनो तुमुंग जदि महाय ड्राग्स रक साइ तमानि अमहाय बर रनो जों जदि किफिलि तु फाइमा काके बरनो बोजोगै अमहाय सामुंनि बिसिंतै हायके स्वर्ग मत हमानि कोन करे अरन स्वर्ग अरन मत नायतंदे खुंपै टिभि Sin Tiprani kepang mamani kenai sudo Tipra simia Tipra hasteni oman haste simia o hasteno karibu buiharoko sini Tiprani je raini asuk thayeng theng bini supang theng raini morang theng belai naitung wa bai senamjak ba wa rai amti nong ni senamjak mane buiharogo market demand dong abhaina tini phai nu paika heritage fest 2022 o tero phai ni nu paika or raini naitung asuk jangnai mane je asuk jangnai no chung tv ni bisingte na tv ni surogo nugo ba gobang ma film rogo nugo amhai naitung pia tini orom mokol bai thangbai নবনুখাতে যে সেনামনাই বনো বুসকাঙ্গ মানকা বাবাই সিংনেন নমস্কার দাদা আপনাকে খুম্পুই টিভিতে আপনারা যে এই বাস বেটের জিনিসগুলি বানাচ্ছেন আপনারা কোথায় থেকে এসেছেন আপনাদের ধর্মনগর থেকে এসেছি ধর্মনগর থেকে আচ্ছা এই বেডগুলি কি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে না অন্য খান থেকে আনতে হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে হয় কিন্তু এমন বেশি হয় না বাইরে থেকেও আনতে হয় বাইরে থেকে আনতে হয় বাইরে আমাদের এনসি হিল মণিপুর থেকে বেদ আসে আচ্ছা আচ্ছা আপনাদের এই যে সংস্থার নামটা কি আমার সংস্থার নাম হলো কেদার ধর ইন্ডাস্ট্রিজ আমার নাম হলো কল্লুল ধর আচ্ছা আমরা ট্রেডিশনালি এই কাজ করি আমার দাদা মাস্টার ক্রাফটসম্যান ছিল আমরা এটা থেকেই স্টুডেন্ট লাইফ থেকে এই কাজ করি আচ্ছা তো এগুলি সব আপনাদের তৈরি এটা আমাদের নিজেরা তৈরি আমাদের সাথে আরো লোক আছে ওরাও কাজ করে আচ্ছা আমি যে বছর রয়েছি এইগুলির দাম কত পড়ে এইগুলি কি সেট না আলাদা করে এটা আলাদাও পাওয়া যায় সেটে পাওয়া যায় আর আমাদের হলো আমরা যে জিনিসগুলি বানিয়েছি সেটা বড় কথা নয় আপনারা যা ডিজাইন দিবেন তাও আমরা বানিয়ে দিতে পারবো যে ডিজাইন বলবে সেটা বানিয়ে দেবো যে শেপের বলবে যে মেজারমেন্টের বলবে যার ঘরের শেপের সঙ্গে আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করে সব ছোটোগুলো যে আমাদের এখানে যা আছে তাই নিতে হবে তা নয় কাস্টমার যা চাইবে আমরা তাই বানিয়ে দিই আচ্ছা এখানে দেখছি এখানে সোফা মানে দুইটা সিঙ্গেল একটা 3 সিটার সোফা একটা সেন্টার টেবিল এটার সঙ্গে যদি বলেন সাইড টেবিল তাও সাইড টেবিলও দুটো দেওয়া হয় আচ্ছা এটার দাম কত পড়ে এটার দাম বর্তমানে পড়ছে 25,000 টাকা 25,000 টাকা আচ্ছা এইগুলি আপনারা কোথায় বিক্রি করেন এগুলি আমরা মেনলি বিক্রি করি THHDC ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন পূর্বাশা প্লাস আমাদের বিভিন্ন অফিসেও নেয় আর ব্যক্তিগত লোকেরাও নেয় বা অন্যরা কেউ আপনাদের থেকে বা বাইরে থেকে কোনো কোম্পানি আপনারা এখান থেকে এভাবে কন্ট্যাক্ট করে নিয়েছে বা যোগাযোগ হয়েছে এগুলি বাইরের লোকেরা কন্ট্যাক্টকে নেয় আমাদের যেমন মেঘালয় এম্পোরিয়ামও নিয়েছে NHDCও নিয়েছে কিন্তু এখন আমরা পূর্বাশাতেই বেশি দিই আমাদের পূর্বাশার সেলটা এখন অনেক বেশি আমাদের পূর্বাশায় এখন অনেক মালগুলি নেয় আর যতগুলো ট্রেনিং হয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের অরিজিনাল স্কিল ডেভেলপমেন্টটা হয় না অরিজিনালি ওয়ার্কার বেরিয়ে আসে না কারণ যারা ত্রিপুরা রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রিগুলি আছে সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে যদি কিছু লোককে গভর্নমেন্ট হেল্প করে দিত যে ওখানেই কাজ শিখ ওখানেই করবে এইগুলি না করে বিভিন্নভাবে ট্রেনিং করাচ্ছে কিন্তু অরিজিনাল লোকের
কর্মসংস্থানটা সঠিক হচ্ছে না, আর আমরা সঠিক লুকও পাচ্ছি না। কারণ আমাদের যে এইভাবে মেলাতে যতগুলো টাকা খরচা হয়, এর মধ্যে একটা কিছু করতে হলে তোমাদের র মেটেরিয়ালস দেওয়া হবে না, তোমাদের শুধু যারা শিখবে ওদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। তথাপিও কিন্তু আমরা অনেকগুলো কারিগর পেতাম এবং অনেক লোক এমপ্লয়মেন্ট পেত। তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে এই শিল্পটা এখন অনেকটা মানে একটা ওয়ার্কের অভাব, আমাদের শিল্পীর অভাব, শিল্পীরা নতুন কাজ করছে না। ওরা যারা গভর্নমেন্ট ট্রেনিং করছে, ট্রেনিংটাই একটা ট্রেনিংয়ের মতো হচ্ছে, কিন্তু অরিজিনালি লোকগুলি বেরিয়ে আসছে না। ট্রেনিংটা সঠিক জায়গাতে হচ্ছে না, সঠিক তারিকাতে হচ্ছে না। গভর্নমেন্ট ট্রেনিং করাচ্ছে কিন্তু ট্রেনিংয়ের মতো জায়গাতে হচ্ছে না। ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা রেগুলার কাজ করছে, ওদের প্রত্যেকের ইন্ডাস্ট্রি যদি ওদের সাইডের লোকগুলোকে দেওয়া যেত তো ওরাও বেনিফিটেড হতো এবং আমাদের আনএমপ্লয়েড জেনারেশনটাও বেনিফিটেড হতো, আনএমপ্লয়েড বেনিফিট অনেক পেত। আচ্ছা, আপনারা যে এইগুলি করার জন্য সরকার থেকে কোনো সাহায্য পেয়েছেন? বা সরকার থেকে তো এমন কোনো সরকার মানে আমাদের গভর্নমেন্ট মালটা কিনছে পূর্বাশা, আচ্ছা, এটাই, আর অন্য তো কিছু হচ্ছে না। বছরে টার্নওভার কেমন আপনাদের বিক্রি হয়? বছরের টার্নওভার অনেক আছে, কিন্তু আমাদের সেই ধরনের আমাদের চাহিদা মতো আমরা প্রোডাকশনই করতে পারছি না। ম্যান পাওয়ার এত কম, যদি ম্যান পাওয়ার বেশি হয় আরও অনেক বেশি সেল হবে। হ্যান্ডমেড প্রোডাক্ট ম্যান পাওয়ারটাই বেশি, কিন্তু সেই ধরনের ম্যান পাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না, আর একদিকে লোক কাজ পাচ্ছে না। সঠিক জায়গাতে যদি সঠিকভাবে এটা করানো হয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এই শিল্পটা অনেক অনেক বেশি এগিয়ে যাবে। মানে সঠিক জায়গাতে সঠিকভাবে যদি ট্রেনিং করা হয় তাহলে এই অনেক, শিল্পটা অনেক বেঁচে থাকবে, না হলে এই শিল্পটা বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে। মুশকিল হয়ে যাবে। পেপার ওয়ার্কসে শুধু ট্রেনিং হয়েছে, কাজ করিয়েছি, কাজ শিখেছি, এটাই থাকবে। প্র্যাকটিক্যালি আপনি যদি ওদের দেখুন, দেখবেন কিছুই শিখেনি। ধন্যবাদ। খাবাং তাকুতে বুকুকসং প্র্যাকটিক্যালি ট্রেনিং ওंगिया ফিয়া ট্রেনিং কাগজপত্র অঙ্গ অবহাইকেলে কোনো সোরङै मैया तमं जदि अशिल्प बासिरि तनानि गांके गाहाम ट्रेनिं प्रेक्टिकल ट्रेनिं नांनाय आप्रोनो टिपारनि ओ जे रायनि जे सुफारक बयनि हारबो टेबो मोसानाय हेरिटेज फेस्ट 2022 पान्डाव निसिमि आंनाव ताको किशु खुंपय हामबाय।